Bonjour mesdames et messieurs, toujours Meglet Hichem de l'aéroport de Montpellier. Aujourd'hui on a deux vols de rapatriement pour Alger. Le premier il est à 13 h, le deuxième à 15 h. On va essayer de prendre un peu l'intabaat jazairiens ils seront rapatriés en Algérie pour passer le Hajar Sahel, le confinement de 14 jours à Tizi Ouzou. On va essayer de rentrer à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce rapatriement, quel est le moment qu'ils ont passé ici pendant plusieurs mois, être confinés ici à Montpellier. On va essayer de voir les Algériens et après on revient pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bonjour, voilà, on était avec les rapatriés là à l'instant. Il y a deux vols, il y en a un vol à 15 h, le deuxième le premier est à 13 h, le deuxième il est à 15 h. Normalement le premier il est complet, le deuxième il reste quelques places. Sur les 492 inscrits, il y a eu plus de 290 qui vont partir aujourd'hui. Et après sur la région du Languedoc-Roussillon et Périgord-Oriental. Et en plus on a aussi 49 qui restent inscrits. On va les rapatrier. Et voilà, à gauche ils ont des problèmes, ils sont obligés de rester. C'est pour ça qu'on a dit ça. Il y a 49 à peu près. C'est ce que les informations qu'on a eues à l'intérieur. On a évité de faire des vidéos à l'intérieur pour que il y en a qui veulent la discrétion, il y en a qui veulent pas se montrer. Pour le moment, c'est la seule chose qu'on a. On va essayer de refaire une autre vidéo pour montrer les gens. Là, on va parler avec quelques rapatriés qui veulent descendre. On va essayer de voir l'intabaat n'tahom. Inch'Allah. À tout à l'heure. Salam alaikum. Tu laisses le masque. Là, on a un rapatrié qui va partir aujourd'hui. Dans le vol d'Alger, il va passer راح تفوت 14 يوم تاع كونفينمون تاع حجر الصحي في تيزي وزو، سي صا. الاسم تاعك عبد الله، مين تاع عبد الله؟ غريزان. راح دير الكونفينمون، احكي لنا شويه على لا بيريود اللي درتها هذه في لا كونفينمون اللي فوالا كيفاش حتى درت الانسكريبسيون، كيفاش حتى درت كلش في الكونفينمون. مشينا على دي جور مع الكونفيرمون كومبي دو جور. كيفاش جيت عندك اللي جيت؟ مشهور الحمد لله رانا لا شونس وانا رجعت لهنا. Est-ce que la période هذه اللي خدمتها اللي درتوها في الكونسول اسكو قعدتوا في شي لا فامي كومون سا سي باسي؟ مع لا فامي هذا ودرك اليوم في الانسكريبسيون ديال كلشي اوكي عندك هنا في الفول تاع 13 عندي بي علي ريتور وي باسكو سمعنا شويه هكا بلي الناس شكاو واش رايكم انت في التبعات تاع واش دارت الجزائر معاك واش دار اير الجيري واش الدوله اسكو كانوا في المستوى ما كانوش في المستوى؟ قرعوا وصبروا ديال ان شاء الله على بالك بلي راك راح تعيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب. بس على شدوا المهم نروحوا نشوفوا والدينا والعيد وعشموا بابا دابا يفوت الحاج هضر تفضل هضر لك لا نقول له صحيح يا خويا مالا نشكرك هذا هو شويه كان عندي الله يبارك الله يبارك الحمد لله. اسكو عاودتوا سلكتوا البيي ما سلكتوش ولا تو تي بري اون شارج؟ سلكت البيي تاعك الاول اللي كان عندك عاود لو غونتري اوكي بون با ايكوت نقولوا لك صحه عيدك ان شاء الله وعلى بروشين ان شاء الله. الله يبارك الله فيكم وان شاء الله مرحبا بكم في كل وقت تعاود تجي ان شاء الله. عايشنا نطلبوا ربي بلادنا ديال المستوى هذا ان شاء الله مع الجزائر الجديده نورمالمون بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله. عايش جو ريميرسي يعطيك الصحه. الله صحه فينا. السلام عليكم، رانا معنا اونكور اخ الشيخ محمد. الشيخ محمد معنا الشيخ محمد ثاني بارمي لي راباتريي سو كي فون بارتيغ اون الجيري. وحكي لنا على واش صرا لك الانطباعات نتاعك في لو راباتريمون واش اسكريفي الراباتريمون هي الله سي الكونسيل تاع مونبلييه الحاج عثمان الله يعطيه الصحه سي ان الجيري سي ان الجيريان بصح il est différent des autres. سي انسان دونك تريدوا معي هذه واحده الله يخلف عليه ويخلف جميع المسؤولين اللي قايمين بالواجب نتاع الراباتريمون. هذه واحده. ثانيا
Est-ce que les inscriptions تاعكم كي رحتوا تنسكريو بالكونسولات tout s'est passé bien تري بيان 10 سور 10 يا ربي الحمد لله تري بيان راهم قايبين بها اي سورتو الحاجه تاع مونتيني انا نقول لك ما كاش منين الحاج من الجزائر؟ انا نسكن مغنيه الله يبارك فيها الناس. مغنيه هو السيد دوريجين. الله يبارك وسيني بري. هذه وحده اثنين نسكن في العباس. الله يبارك سيدي العباس تعرفها من بلفيل وين؟ لا بتيت باغي كما كان. واه لا بتيت باغي يعيطوا لها. الوغ سمعت انا كيفاش طلعت دخلت في الشرطه. كنت في الحبس. كي خرجت من الحبس دخلت في الشرطه هكذا. فوالا هكذا كيف داير. خرجت 3 ديال الحمد لله. الحمد لله. درك الحاج انت كي تروح تاع على بالك اللي تفوتوا 14 يوم تاع في تيزوز تعيدوا ثم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ونقعد انا شهر في بلادي ونقعد عام في بلادي وما نقعدش هنايا. مرحبا بك يا خويا. لا صح يعطيك الصحة. نشكرك حنا على الانترفونسيون تاعك. الله يحفظك. ونقول لكم بون فول ان شاء الله. يا لا بروشين ان شاء الله. ان شاء الله والله قاعد بلادنا تسقف ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله راح غير تسقف. ان شاء الله تسقف. شوف يا رجل وبينا حنا لازم نعاونوا. صافي يا رجل ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هيا تقول لك صحة عيدك. قلت لي هالفيديو باش ما كانش مشكل. تفوت في بارتو دو فيديو ما كانش مشكل. الى اللقاء. Voilà, bonjour, c'est toujours Meglatni Hicham. On a avec nous notre ami, cher ami Samir. C'est un enseignant à l'université de Montpellier. On est à l'aéroport, on est en train de voir كاع الانطباعات نتاع الجزائريين اللي راهم راباتريي لالجير من ثم يروحوا يديروا الحجر الصحي نتاعهم في تيزي وزو مده 14 يوم. راح نحكيو معك سمير سي كوا الانطباعات نتاعك واش صرا بوندون توت سيت بيريود دو نتاع الكوفيد 19 هذه الجائحه et après l'intérêt le rapatriement apparemment on n'a pas trouvé vraiment quelqu'un qui a crié ou il a été mécontent ou là l'intérêt depuis la période de février depuis début février من اللي خرج le Covid 19 depuis février j'ai vécu ça un peu très près parce que Alina des amis médecins qui m'ont demandé de créer un site web commun. Donc qui nous ont demandé de créer des pages Facebook, c'est Covid-19 DZ, ou un autre site web pour faire coordonner les informations récoltées par rapport à la pandémie. Donc j'ai contribué depuis début mars, c'est-à-dire on a fait un site web, on a fait une page Facebook où il y avait plusieurs dizaines de médecins algériens à l'étranger, plus plusieurs dizaines de médecins algériens en Algérie, et la coordination était donc entre médecins. Moi j'ai suivi ça comme administrateur. On a eu beaucoup ça s'est très contaminé ici. Oui, donc ça s'est très bien passé. Donc au niveau communication. Et c'est des articles scientifiques, c'est pas c'est pas un truc. Mais الشعبوية. الشعبوية وإلا هذوك les mesures à prendre quand on est donc à la maison, ou là dehors, ou là dans un marché. Donc c'est des articles scientifiques qui ont été publiés par des scientifiques, des chercheurs étrangers, la Chine, le Japon, les États-Unis, en France, un peu de tout. Je pense qu'on était vraiment à jour. Après, malheureusement, par rapport aux informations qu'on voyait, les informations officielles, donc en concordance avec la réalité, mais au niveau international, au niveau de France, ça c'était pareil. Et donc on n'a pas été vraiment informé donc au jour le jour des informations du réel. Après, côté université, donc on a essayé, donc il y avait des associations qui ont soutenu, qui ont aidé les étudiants, et ça c'est très important, il faut le faire les étudiants internats, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens, peu importe. Et donc il y avait des associations, il y avait le consulat qui a beaucoup travaillé là-dessus, et ça j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié, donc ils nous ont appelés, en tant qu'enseignants, donc on avait quelques étudiants à leur donner, mais on leur a donné des pistes par rapport aux inscriptions. Salut, ça va? Et donc par rapport aux inscriptions, donc il y en a beaucoup ceux qui sont inscrits au consulat, d'autres qui sont au sécours. Nous, les étudiants في السيتي universitaire, et ça, on avait vraiment bien apprécié parce que tu trouves l'échelle les chaînes, les cités universitaires, c'est pas des Algériens ou des Tunisiens, c'est des Français d'ici. Et tu as 200-300 mètres
pour récupérer les portions. Et oui, C'est bien, une et solidarité. oui, un peu de quelque part. riz, un peu de pâtes et tout. C'était vraiment très apprécié par tout le monde. Donc là, nos étudiants, ils ont vécu ça. Donc du coup, ils n'étaient pas vraiment ils n'étaient pas seuls. Tant mieux. Ou Dans le qu'il y ait- besoin, on est qu'il y ait- tous dans le qu'il y ait besoin. malheureusement certains cas où il y a des étudiants qui ont fini leur stage ou qui Ouais. n'ont pas pu finir J'en leur ai stage, et rencontré, ça c'est ouais. les cas. Ouais, j'en ai Hadou, les cas, donc, c'était des cas très difficiles où on a été appelé par le consul, le Ouais, ouais. vice-consul et tout, où on a aidé ce qu'on a pu aider parce que c'était une pandémie malheureusement, donc les entreprises qui étaient chargées bien sûr de garder ces stagiaires jusqu'à la fin du contrat. C'est des problèmes financiers. Huma Bada, il y en a plein qui ont fermé carrément, donc c'était très difficile. Bad, il y en a qui ont perdu leur chemin. Il y en a qui ont des problèmes de renouvellement de titre de séjour, pour les stagiaires et tout. Voilà, on va dire, alhamdoulilah, donc ça s'est pas mal passé. Donc par rapport, je parle côté éducation nationale, où il y avait aussi le PROUS qui a fait des... Ouais, parce qu'il y avait une note ministérielle pour aider les étudiants, je ne sais pas, autour de 200 euros, quelque chose. Donc ils ont aidé tous ceux qui Même avaient les besoin. étudiants étrangers, algériens. Tous les tout le monde. étudiants, il y avait, C'est non, bien. il y avait des critères. Donc, il y il avait y a des critères. certains critères où certains étudiants ne pouvaient pas rentrer dans les critères, mais ils donnaient des aides, soit un report à le loyer, ils ont donné donc gratuité à le loyer, gratuité du loyer, oui, pas pour le mois d'avril par le exemple. Crous. Oui, oui, Ouais. au niveau du Crous, il y avait des mesures exceptionnelles, donc ça on a vécu. Par rapport au le rapatriement, pour moi, que j'ai vécu ça de près, donc au niveau du consulat, parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes jour, techniques et presque tout, on chaque est jour, toujours appelé donc par le consulat ou le service, bien sûr, de la nation, et par rapport au rapatriement, je pense que ça a été très très bien organisé. Il y a toujours des situations exceptionnelles. Mais donc ça, on peut c'est pas, c'est pas voilà, grave, on ça. peut pas en vouloir. Mais à en tout le général, monde. je rencontrais les gens, ils me disent que Voilà. ça s'était bien Moi, passé. le seul souci que je reproche aux organisateurs, c'est que il y a par rapport aux files d'attente au Hadik, il y avait certaines personnes, il y avait 45 minutes devant la file d'attente, il n'y avait pas une personne pour leur donner les informer. Au Hadik, c'est pas la faute du consulat, parce que le consulat il a tout organisé, ils sont arrivés très tôt, où ils attendaient une personne pour leur... Ils y sont toujours un peu. Au Hadik, parce qu'il y avait 2 vols, et le deuxième vol, il fallait aller à la... 14, c'est tout. C'est du B à bas, t'as l'organisation, t'as une chaîne. Juste, Malheureusement, c'est le seul petit problème que j'ai vu. On ne le voit pas un problème, tant mieux Mais qu'il y c'est a pas de un toute problème. façon, voilà, Oui, mais non, toujours, la voilà. communauté Tana, on est toujours décrié et tout, parce que dans un petit aéroport de Montpellier, d'ailleurs, Ouais, c'est un peu... il fallait donner l'exemple. Avec des petits panneaux de distanciation, respectez. Donc, on a toujours pareil. Donc, il joue avec les sentiments, donc parce qu'il veut rentrer, donc du coup, il oublie qu'il touche l'autre. Et il faut garder. La distanciation. Juste là, parce qu'on a parlé un peu d'éducation, là, je vais vous parler d'un autre sujet sur la création de la Nouvelle-Algérie. Tu le sais, voilà. On aura un référendum à partir de septembre. J'aimerais bien avoir tes opinions. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ton secteur? Parce que tu as parlé d'éducation. Il y aura une nouvelle république qui sera dans ton secteur. Et nous, en tant que diaspora algérienne, qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que c'est ça ma mission, c'est de faire que la diaspora algérienne, il faut qu'elle donne quelque chose pour son pays. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut qu'elle participe au développement du pays. En matière d'éducation, dans la théorie, voilà. mais dans la théorie, donc tout est clair en fait. Oui, je le sais. Il faut de l'organisation du travail, il faut au préalable. Donc, bon, je ne parle pas de moi personnellement, Surtout la recherche, la recherche, moi c'est de l'enseignement surtout, Voilà. au moins la recherche. Mais ça se travaille en amont. Oui. Il y a de la planification. Donc, il dit qu'un ministre, il dit allez, on va prendre des mesures, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais Il y a rien comment qui vous se fait avez derrière. traité ça? Avec qui vous avez travaillé? Avec on ne sait personne. pas. Voilà, donc du coup, ça me choque plus. Ça fait 30 ans que je suis là.
Donc ça me choque plus. C'est donc les ministres arrivent, leurs programmes arrivent, leurs programmes c'est des programmes. Et en fait, c'est une roulette à chaque fois, c'est le même problème. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu? Voilà. Ben, c'est une nouvelle Algérie, c'est un nouveau système, c'est des nouveaux personnes, c'est ce qu'on demande. Nous, moi, en tant que diaspora, c'est ce que je demande. Des nouveaux personnes, de la jeunesse, de la fraîcheur. Je voilà. ne suis pas sûr, ils sont du système. Je ne dis pas dans le mauvais sens du terme, mais ils sont du système. Donc, on est dans un moule. Le moule, tu reviens comme moule. Malheureusement, c'est ça le problème. Donc, on est dans un moule où ils cherchent que les postes, ils cherchent que le pouvoir, ils cherchent que ça. Il n'y a pas ça, je suis d'accord. Mais justement, nous, en tant que diaspora, qu'est-ce qu'on peut apporter sans contrepartie, si tu veux, sans contrepartie de l'autre côté? Il n'y a jamais de contrepartie. Voilà. Si tu commences à chercher les contreparties, c'est tombé à l'eau directement. Voilà, alhamdoulilah, on a fait nos études. Même du coup, moi, voilà, le résultat que j'en fais depuis 30 ans, c'est aider mon pays. Bien sûr, c'est par la situation que j'ai et tout, alhamdoulilah, donc je ne me plais pas, mais je ne peux pas faire ce que je veux. On a une fallait que j'étais étudiant, tu étais là, il y a 20 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, donc alhamdoulilah, on peut aider comment? Par l'orientation. L'orientation, surtout ça. Un petit peu aller chercher l'information, parce que le problème c'est l'information. La circulation de l'information, elle circule mal, très très mal. En plus, les détenteurs de l'information. Peut-être qu'on n'a pas un centre culturel à Montpellier. Ils ne sont pas qualifiés. Donc, je sais pas, تروح الكونسولات تقول لهم اعطيوني une chambre universitaire. Le consulat, c'est pas fait pour ça. Voilà. Ou là, تروح à l'université تقول لهم j'ai pas les moyens, اعطيوني un petit peu d'argent pour survivre. Non, mais ça, il fallait le faire. C'est parce que tous les consulats ailleurs, comme la France, tu vas au consulat à Annaba, il y a un centre culturel à part. C'est le travail d'un centre. Il y aura un attaché culturel, attaché administratif, attaché ça, c'est pas le travail du consulat. Il faut un centre culturel à part. Et c'est ce qu'on a dans la culture. On l'avait avant les années 70-80 et tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc la culture, les informations, on pouvait les avoir dès le départ. Donc là, le problème, je le vois, hein, mais je pense que j'ai pas tort. Mais par exemple, l'étudiant, il ne veut pas rester. Ou il a le bachelier, ou l'ingénieur, ou celui qui a une licence ou un master. On en a tous dans la famille, donc des neveux, des nièces, des cousins, de la famille, des voisins, peu importe. المشكل تاعو الاول بعدا يشيرش يكون في بارتي دونك دوكو دي الديبار ما عندوش اون باز تاع دونك مثلا يقول لك انا جو فو نروح نزيد نكمل لو سافوار جي اكي ان سافوار جي في اكي دي كومبيتونس جيمري لي كومبليتي et هذه سي امبورطون le problème le deuxième problème c'est que les moyens on est tous venus avec les peu de moyens qu'on avait واحد عنده des parents qui ont travaillé pour lui alhamdoulilah surtout بالحلال parce qu'il y en a malheureusement de tout et donc ويكون نية تاعهم مليحة ربي يعاونوه حتى مشكل il y a des associations là il y a de tout et donc ils peuvent l'aider à réussir dans ces projets mais il faut qu'il y ait un projet أنا اللي بعث ولدي il n'a pas de projet parce que جاري بعث ولده donc أنا ثاني نبعثو non il n'y a pas de projet pour les étudiants voilà et en plus l'autre problème c'est que ils cherchent des inscriptions, quel que soit n'importe quelle inscription. N'importe quel domaine. Je dis toujours, il faut faire quelque chose que tu aimes. Même si tu redoubles, tu fais 2 fois, 3 fois. C'est parce que nous, on ne fait pas de retour, je crois peut-être. Il faut un retour de ça. Nous, donc on a eu une expérience là-dessus. Parce que ils sont submergés par une fausse information de l'État. Donc du coup, pour eux, ils sortent de l'extérieur. C'est la vie. Et c'est la vie, donc c'est la belle vie, donc il y aura toutes les portes sont ouvertes pour lui. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une autre vie qui commence et elle sera très très difficile. Ça dépend, c'est vrai, donc je sais pas, pour faire une thèse, tu fais ta thèse. Tu veux travailler, tu travailles. Ou le c'est que l'image qu'on donne. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Hop, il rentre plus bled, il se montre par, je sais pas, par les amis, par les belles voitures, par là. On a les petits jeunes, comme ça, comme les adolescents. Ouais, c'est les jeunes. Très important. Donc, du coup, ça a beaucoup plus. Je vais retourner à la moralisation du peuple. Il faut moraliser. Comme les années 70, toi, tu es une génération que je ne connais pas. Ta génération, elle était morale. Moi, ma génération peut
Maintenant, ça c'est toujours diminué. Il faut moraliser ce peuple et de partir à une nouvelle république. Je crois, membre de ce que je pense, hein, partir à une nouvelle république morale, très importante. C'est-à-dire, on réfléchit avant de faire. Il faut faire des projets, comme tu dis, il faut faire des projets. Du long terme. Si Samir, on aura d'autres vidéos. Je vous Inch'Allah. inviterai, Inch'Allah, juste Surtout, pour, voilà. surtout, Oui, ça. oui. Il y a, je sais pas, la gestion de projet, je l'enseigne. Ouais. Donc il y a des méthodes de gestion de projet que les entreprises intègrent ces méthodes-là pour Intègrent, travailler. ouais, c'est علاه vrai, باسكو ouais. حنايا دوكا ان étudiant عندي يخرج avec une licence ولا يروح يبيع je sais pas المشماش ولا je sais pas C'est quoi. pas bon, ouais. Et donc il apprend un peu à gérer rien que sa vie personnelle. ومن بعد s'il rentre dans une entreprise, il intègre un service où il chauffe. Il y a une méthodologie de travail, des ordres, des étapes et tout. Il y a donc l'analyse des besoins, après la conception de la solution, Responsabiliser la la réalisation personne, de la ouais, solution et la maintenance. Et donc, les étapes, ça n'existe pas. Ça Le problème, Tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, je te remercie, Samir. Merci, Hicham. Voilà, mes amis, les Algériens, ce qu'on a un peu dit sur l'intébaat algérienne, les rapatriements. Entre-temps, j'ai trouvé un ami qui est vraiment enseignant. Il est dans l'éducation nationale. On pouvait avoir son opinion par rapport à la création de la nouvelle Algérie. C'est, voilà, qu'est-ce qu'il peut contribuer, comment la diaspora algérienne peut contribuer là-dessus. En général, c'est ça un peu notre sujet. Travailler On avec essaie- méthode. Ouais, on travaille avec méthode. Il faut une méthode. Et au Avant- préalable. Donc, je te remercie, Samir, avec ça. À la prochaine, Inch'Allah, dans une autre vidéo. On invitera Samir, c'est une parole d'homme. On invitera Samir pour ça. Et là,